السلام علیکم دوستو، قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہیں، اور اگر قربانی کرتے یعنی ذبح کرتے وقت خون کی جو بوندیں زمین پر گرتی ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے، تو خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا خوب بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح شام تک گنے تب بھی گن نہ پائے تو سوچو تو کتنی نیکیاں ہوئی۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تو بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ میں قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے گئے تو وہ دولت کا محصر ہوگی، اور اتنی پریشانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گی۔ اور اگر اللہ کے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے ہیں جیسے ماں باپ بریرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ جن کی روح کو بھی اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے، آپ کی بیویہ کی طرف سے، اپنی پیر وغیرہ کی طرف سے کر دے، نہیں تو کم میں کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے۔ جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہیں اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد قسمت اور مرحوم اور کون ہوگا۔ اور گناہ رہا جس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بہت ثواب پائے۔ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کو شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہترین دن بقرعید کا دن ہے۔ پھر 12ویں تاریخ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جب لوگ نماز پڑھ چکے تب کرے۔ ہاں، اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہو تو وہاں فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں۔ اگر شہر کی رہنے والی اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی نماز سے پہلے بھی درست ہے، چاہے وہ شہر ہی میں موجود رہے، لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھائے، ٹھیک نہیں۔ 10ویں تاریخ سے 11ویں تاریخ تک جب چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رنگ نہ کٹے پر قربانی ٹھیک نہ ہو۔ 10ویں 11ویں تاریخ سفر میں تھی، پھر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے
घर पहुंच गई या 15 दिन कहीं ठहरने की नियत कर ली तो अब कुर्बानी करना वाजिब हो गया। इसी तरह अगर पहले माल ना था इसलिए कुर्बानी वाजिब ना था, फिर 12वीं तारीख को सूरज डूबने से पहले माल मिल गया तो कुर्बानी करना वाजिब है। अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़िबह करना बेहतर है। अगर खुद ज़िबह करना ना जानती हो तो किसी और से ज़िबह करा लो और ज़िबह के वक्त वहाँ जानवर के सामने खड़ी हो जाना बेहतर है। और अगर ऐसी जगह है कि पर्दे की वजह से सामने नहीं खड़ी हो सकती तो भी खैर कुछ हर्ज नहीं। कुर्बानी करते वक्त जुबान से नियत पढ़ना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करती हूँ और जुबान से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबह कर दिया तो भी कुर्बानी ठीक हो गई। लेकिन अगर याद हो तो दुआ पढ़ लेना बेहतर है। जो ऊपर बयान हुई कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से करना वाजिब है, औलाद की तरफ से वाजिब नहीं, बल्कि अगर नाबालिग औलाद मालदार भी हो तब भी उसकी तरफ से करना वाजिब नहीं। ना अपने माल में से ना उसके माल में से। अगर किसी ने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी हो तो नफल हो गई, लेकिन अपने माल में से करे, उसके माल में से हरगिज ना करे। बकरा या बकरी, भेड़ दुम्बा या गाय या बैल, भैंस या भैंसा, ऊँट ऊँटनी, इतने जानवरों की कुर्बानी ठीक है और किसी जानवर की कुर्बानी ठीक नहीं। गाय, भैंस, ऊँट अगर 7 आदमी शरीर होकर कुर्बानी करे तो भी ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो और सब की नियत कुर्बानी करने की या अकीके की हो, सिर्फ गोश्त खाने की नियत ना हो। अगर किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम होगा तो किसी के कुर्बानी दुरुस्त ना होगी, ना उसकी भी है। जिसका हिस्सा 7वें हिस्से से कम, अगर बड़े जानवर में 7 आदमियों से कम लोग शरीक हुए, जैसे 5 आदमी शरीक हुए या 6 आदमी हुए और किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं, तब भी सब की कुर्बानी ठीक है। और अगर 8 आदमी शरीक हो गए तो किसी की कुर्बानी सही नहीं हुई। खरीदते कुर्बानी के वक्त किसी ने जानवर गाय वक्त यह नियत की कि अगर कोई और मिल गया तो उसको भी इस गाय में शरीक कर लेंगे और साझे में कुर्बानी कर लेंगे। इसके बाद कुछ और लोग इस गाय में शरीक हो गए तो यह ठीक है। और अगर खरीदते वक्त उसकी नियत शरीक करने की ना थी बल्कि पूरी गाय अपनी तरफ से कुर्बानी करने का इरादा था तो अब उसमें किसी और का शरीक होना बेहतर तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को शरीक कर लिया तो देखना चाहिए जिसने शरीक किया है वह अमीर है कि उस पर कुर्बानी वाजिब है या गरीब है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर अमीर है तो ठीक है और अगर गरीब है तो ठीक नहीं। अगर कुर्बानी का जानवर कहीं गुम हो गया इसलिए दूसरा खरीदा, फिर वह पहला भी मिल गया, अगर अमीर आदमी को ऐसा संयोग से हो गया तो एक ही जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है और अगर गरीब आदमी को ऐसा संयोग हुआ तो दोनों जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब हो गई। 7 आदमी गाय के गोश्त में शरीक हुए तो गोश्त बांटने वक्त घटकर से ना बांटे बल्कि खूब ठीक ठाक तोल कर बांटे, नहीं तो अगर कोई हिस्सा कम या ज़्यादा रहेगा तो सूद हो जाएगा और गुनाह होगा। हाँ, अगर गोश्त के साथ कल्ला पाए और खाल को भी शरीक कर लिया, जिस तरह कल्ला पाए या खाल हो उस तरफ अगर गोश्त कम हो तो ठीक है, चाहे जितना कम हो। जिस तरफ गोश्त ज़्यादा था उस तरफ कल्ला पाए शरीक किए तो भी खुद सूद हो गया और गुनाह होगी। साल भर से कम की बकरी ठीक नहीं, जब पूरे साल की हो तो कुर्बानी ठीक है, पर ऊँट 5 वर्ष से कम का ठीक नहीं है।